ओम शांति 12/5/2025। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे कर्म धंदा इत्यादि करी मध्य सर्वदा निजर ईश्वरीय छात्र जीवन एवं पाठपढ़ा को मने रख। स्वयं भगवान आमको पाठ पढ़ाउछंती। सर्वदा एही निशारे रुह। कर्म धंदा इत्यादि करी मध्य सर्वदा निजर ईश्वरीय छात्र जीवन एवं पाठपढ़ा को मने रख। स्वयं भगवान आमको पाठ पढ़ाउछंती। सर्वदा एही निशारे रुह। आज बाबांकर प्रश्न अछि, जेउ पिलामानकु ज्ञान अमृत हजम करिबा जଣା अछि सेमानकर लक्षण किपरि होइथिबो। जेउ पिलामानकु ज्ञान अमृत हजम करिबा जଣା अछि सेमानकर लक्षण किपरि होइथिबो। उत्तर बाबा कहले, सेमानक भितरे सर्वदा आत्मिक निशा चढ़ी रहिथिबो एवं सेही निशा आधाରରେ सेमाने समस्तंकर कल्याण करि चालिबे। काहार कल्याण व्यतीत अन्य कोनोसी कथावार्ता करिबा पई सेमानकु भल लागिबो नाही। कंटाकु फूल करिबार सेवारे ही सेमाने व्यस्त रहिबे। ओम शांति। एबे तुमे पिलामाने एठारे बसिछ एवं एहा मध्य जानिछ जे आमे हेलु अभिनेता। आमे 84 जन्मर चक्र को पूरा करिछु। एहा पिलामानक स्मृति रे आसीबा उचित। तुमे जानिछ जे बाबा आसिछंती आमको पुणी थरे राज्य भाग्य प्राप्त कराइबा पाई अथवा तम प्रधानरु शत प्रधान कराइबा पाई। ए कथा बाबांक बिना आउ केही बुझाई पारिबे नाही। तुमे जेतेबेले एठारे बसुछ सेतेबेले जेपरि स्कूल रे बसिछ, बाहरे थिला बेले स्कूल रे नाहु। जानिछ एहा हेउची सर्वोच्च रुहानी स्कूल। एठारे रुहानी बाबा आसी पढ़ाउचंती। पाठ पढ़ा तो पिलामानकर मने पड़िबा दरकार ना। ये ब्रह्मा मध्य संतान अटंती। एहाकु अथवा समस्तंकु एकमात्र बाबा शिखाउछंती। समस्ते मनुष्य समस्त मनुष्यात्मांकर से हेउछंती पिता। से आसी ब्रह्मा बाबांको शरीर उद्धार नहीं तुमको बुझाउछंती। प्रतिदिन बुझाउछंती। एठारे बसिथिबा बेले बुद्धि रे स्मृति रहिबा दरकार जे आमे 84 जन्म नेइछु। आमे विश्वर मालिक थिलु, देवी देवता थिलु, पुणी पुनर्जन्म नेई नेई आसी निज अवस्था पहुँचीछु। भारत केते धनशाली थिला सबु स्मृति रे आसुछि। एही भारतर ही कहानी ता सहित आमर मध्य। निजकु पुणी जेपरि भूली न जाऊ। आमे स्वर्ग रे राज्य करुथिलु, पुणी आमको 84 जन्म नेबाकु पड़िला। एही कथा सारा दिन स्मृति रे आनिबाकु पड़िबो। धंदा आदि मध्य पाठ धंदा आदि कले मध्य पाठ तो मने पड़िबा दरकार ना। किपरि आमे विश्वर मालिक थिलु, पुणी आमे तळकु खसी आसिलु। बहुत सहज, किंतु एही कथा मध्य काहार मने रहु नाही। आत्मा पवित्र न हेबा कारणरु याद भूली जाउछि। मते भगवान पढ़ाउछंती, एही कथा बुद्धिरु खसी जाउछि। मु बाबांकर छात्र। बाबा कहउछंती जोगर यात्रा रे रुह। बाबा आमको पाठ पढ़ाई एही परि लक्ष्मी नारायण कराउछंती। सारा दिन यह स्मृति रे आसीबा दरकार। बाबा ही स्मृति देउछंती, एई भारत स्वर्ग थिला ना, आमे ही सेई देवी देवता थिलु, एबे आसुरी प्रवृत्तिर होई जाइछि। पूर्वे तुमर बुद्धि मध्य आसुरी थिला, एबे बाबा ईश्वरीय बुद्धि देइछंती। तथापि काहारी काहारी बुद्धि रे पशु नाही। भूली जाउछंती बाबा केते निशा चढ़ाउछंती। तुमे पुनर्बार देवता हेबाकु जाउछ, तेणु तुम भितरे सेही निशा रहिबा उचित ना। आमे निजर राज्य नेउछु, आमे निजर राज्य करिबु। केते जनकर तो बिल्कुल निशा चढ़ु नाही। ज्ञान अमृत सहज ही हेउ नाही। जाहांकर निशा चढ़िथिबो तांकु अन्यर कल्याण करिबा बिना अन्य कोनोसी कथावार्ता हेबाकु भल लागिबो नाही। कंटारू फूल करिबार सेवारे ही लागी रहिबे। पूर्वे आमे फूल थिलु, परे माया कंटा करि देइछि।
ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଲ ଭଳି ହେଉଛୁ। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ନିଶାରେ ରହି ତୁମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ତୀର ଲାଗିଯିବ। ଭାରତ ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ବଗିଚା ଥିଲା, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲୁ, କେତେ ବଡ଼ କଥା। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛୁ? କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛୁ। ଆମର ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଖସିବାର ଏ ନାଟକ ଚାଲିଛି। ଏ କାହାଣୀ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହା ଶୁଣିଛ ତାହା ମିଥ୍ୟା, ଏହା ସତ୍ୟ। ସେମାନେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି କି ଆମେ କିପରି ଚଢ଼ିଲୁ ପୁଣି କିପରି ତଳକୁ ଖସିଲୁ? ଏହି ବାବା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜପଥ କିପରି ହରାଇଲୁ, ଏହି ସାରା ନାଟକ ଆମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ କିପରି ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ବାବା ଏଠାରେ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ନିଶା ଅଛି, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ କିଛି ହେଲେ ନିଶା ରହୁନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ହାତ ତ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳନି ଏପରି ଯାହାକି ନିଶା ରହିପାରୁନାହିଁ। ଅନୁଭବ ତ ହେଉଛି ନା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେ ହରାଇ ଦେଲ। ତୁମେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଖସିବାର ନାଟକ। ଆଜି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, କାଲି ତାକୁ ପୁଣି ପଦବୀରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜରେ ବହୁତ ଏହିପରି କଥା ବାହାରୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ନାଟକ ଚାଲିଛି। ଏହା ମନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ନା। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶିବ ବାବା ଆସିଥିଲେ। ଏଠାକୁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ। କଳିଯୁଗ ପରେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ ଆସୁଛି। କଳିଯୁଗକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଏ। ତାର ମଝିରେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେଉଛି। ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହେବା ପାଇଁ ସାରା ଚକ୍ରର ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ତାହା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ଆସିଯାଇଛି। ଏହା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି 6-8 ମାସ 12 ମାସ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁ ନଥିବାରୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ପବିତ୍ରତା କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଗୃହସ୍ଥୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବିବାହ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ବସିଛ। ଏ କଥା ସ୍ମୃତିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ରାଜତ୍ୱ କିପରି ହରାଇଛୁ, କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୁଅ। ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଅଧିକ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସୁନାରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଛି, ତାହା ବାହାରିବ କିପରି? ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଥିଲୁ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛୁ? ବାବା ତ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ କହୁଛ ଆମେ ଦେବତା ଥିଲୁ। ଭାରତର ମହିମା ତ ଅଛି ନା। ଭାରତକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ମୁକ୍ତିଦାତା କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାରତରେ ହିଁ ରିଅନକାର୍ନେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନଃ ଅବତରଣ ହେଉଥିବ। କାରଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଶ୍ୱପିତା ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବେ। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାଗୀରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସିଥିବେ ନା। ପୁଣି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ କଥା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ଏବଂ ରଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଚିତ୍ରରେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶିବଙ୍କ ପରିଚୟ କିଏ ଦେଲେ? ଶିବ ବାବା ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ କାହିଁ 84 ଜନ୍ମ ପରେ ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଏହା ବିଚିତ୍ର କଥା ନା, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ହେବ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଥିବେ। ଏହି ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସଉକ ରହିଛି ନା, ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଉକ ରହିଛି। ତୁମେ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବୁଝାଉଛ। ଏଠାରେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଫରକ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବଚେ ବଚେ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କଥାର ଏତେ ପ୍ରସାଦ ପଡ଼ିନଥାଏ ଯେତେ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାଇ କଥାରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ ଯେତେ ବାପାଙ୍କ କଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମେଳା କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଇଲେ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ। ଭାବନା ଆସେ ଯେ ଆମକୁ ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ନାହିଁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିଲି, ତୁମେ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି କ'ଣ ତୁମେ ପାବନ ହେବ ନାହିଁ? ବାବା ଏ କଥା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ତ ତୁରନ୍ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ପବିତ୍ର କାହିଁକି ନ ହେବୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ, ତୁମେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ପତିତ ପାବନ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୁଝାଇବାରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଧରିନିଅ କେହି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଏଠିକାର ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କୋଳର ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ସେମାନେ କହିବେ ଇଏ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଏଠାକାର ହୋଇନଥିବ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନ ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆତ୍ମା ମନେ ପକାଉଛି ଯେ ବାବା ଆପଣ ଆସି ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ର ହେବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଷ ନଥାଏ। କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ବାହାରିଯିବ। ମନ୍ମନା ଭବ ଅକ୍ଷର ମନେ ଅଛି ନା? ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ନିରାକାର। ଯେପରି ଆମେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ, ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ କିପରି କହିବେ ଯେ ଆମେ କମ୍ ୟାଦ କରୁ? ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବାବା ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନୁଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ପବିତ୍ର ପଣିଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ପତିତ ପଣିଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ପୁରୁଣା ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି। ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ କରାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅବଗୁଣ ହେଲା ପରଚିନ୍ତନ କରିବା ଓ ଶୈତାନୀ କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ତୁମକୁ ଶୈତାନୀ କଥା ଶୁଣିବା ଅନୁଚିତ। ୟାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ କଥା ୟାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଏହି ଚୁଗୁଲିଆମ
ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ବାବା କଥା ବିନା ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ତାକୁ ଚୁଗୁଲିଆମି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚୁଗୁଲାମି ଛାଡ଼। ତୁମେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଏ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସୀତାମାନେ, ତୁମେ ଏବେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ। ତୁମେ ହେଉଛ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅ ଯେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ବାସ୍। ଏଇ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ହେଉଛି ଚୁଗୁଲିଆମି। ବାବା ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚୁଗୁଲିଆମି ଛାଡ଼। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସୀତାମାନଙ୍କର ଏକ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼। ତୁମର ଧନ୍ଦା ହିଁ ଏଇଆ ବାସ୍। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଚାଲ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲୌହ ଯୁଗକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ବନବାସ ମିଳିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଛ ନା? ବନ ଜଙ୍ଗଲକୁ କୁହାଯାଏ। କନ୍ୟାର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବନରେ ବସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୈରାଗ୍ୟରେ ଥାଏ, ପୁଣି ମହଲକୁ ଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଛ। ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ପୁରୁଣା ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ। ବିନାଶ କାଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ ସେ ତ ମହଲକୁ ଯିବେ। ବାକି ବିପରୀତମାନଙ୍କର ହେଉଛି ବନବାସ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ। ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ନେଇଥିଲ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତେଣୁ ବନବାସକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ। ବନବାସ ଏବଂ ବଗିଚା ବାସ୍ ଦୁଇଟି ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ବାଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ସିନା। ଭାରତରେ ହିଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ବନବାସ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ବଗିଚାକୁ ଯିବା। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖ, ତଥାପି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲୁଥିବ? ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କିପରି ଯିବ? ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଉଛି? ତୁମେ ତ ଯେପରି ଯୋଗର ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଉଛି। ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରେମିକ ଯିଏକି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭଳି ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ କେଉଁଠି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା, କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଏହିପରି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଏଇ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛି। ସାରାଦିନ ଖ୍ୟାଲ ଚାଲୁଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, କାହାକୁ ବି ଏକମାତ୍ର ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ କଥା ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଶୁଣାଇବା ଅନୁଚିତ। ଜଣଙ୍କର କଥା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶୁଣାଇବା, ପରଚିନ୍ତନ କରିବା, ଏହା ଚୁଗୁଲିଆମି ଅଟେ। ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଭବ। ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଭବ। ବିସ୍ତାରେ ବାବା କହିଲେ, ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ଦେଖି ନିଜେ କୌଣସି ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଭୁଲ ବି କରୁଛି ତେବେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଠିକ୍ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ତାର ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବେପରୁଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ ଯେ ମୋତେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଛି ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କର। କାହାର ଭୁଲକୁ ନୋଟ୍ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ସହଯୋଗର ନୋଟ୍ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଯୋଗରେ ଭରପୁର କରିଦିଅ।
ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି ତେବେ ହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ମୁଁ ପଣିଆ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆକୁ ବେହଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଯଦି ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି ତେବେ ହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ମୁଁ ପଣିଆ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆକୁ ବେହଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ସମସ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ବା ବାପ ସମାନ ସ୍ଥିତିର ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଚାଲିଛ। ସେହି ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ରତାର ପରିଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବାଟା ପବିତ୍ରତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରୂପୀ ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲିବା ବାଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅ।